ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਅਰਥਮੈਟਿਕ। ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾय ਨੇਮਿੰਗ ਥਿਓਰਮ ਆ। ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਫ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। every integer n is greater than 1 can be expressed as a product of prime in one and only one way except for the order in which the prime factor occur। देखो बच्चे जी थ्योरम आ असी 10th के 9th 10th के भी ये रिजल्ट आ जो एक बार पढ़ चुके हैं। की कह रहा कहना कोई भी इंटीजर एन जोड़ा 1 तो ग्रेटर होएगा, कोई भी 1 तो ग्रेटर इंटीजर 2 3 4 5 कोई भी बड़ा इंटीजर जिड्डा मर्जी बड़ा हो कैन बी एक्सप्रैस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कहते असी उस इंटीजर नू प्राइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दे विच जिहड़ा वो की कर सकते हैं, रिप्रजेंट कर सकते हैं। हुण अगे कहते ओनली एंड प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे, तो जी रिप्रजेंटेशन होएगी वो सिर्फ एक रिप्रजेंटेशन मतलब कि यूनीक होएगी। ये चीज़ असी ने प्रूव करनी है। हुण आ जी लाइन लिखी हुई है एक्सैप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, ਇਹਦਾ मीनिंग की है कहते जिमें बच्चे असी 4 नूं लिखिया कि असी 4 नूं लिख सकते हैं 2 × 2। देखो 2 प्राइम नंबर हो गया, 2 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म के इनू एक्सप्रैस किया। 5 आ 5 नूं असी लिख सकते हैं 5 × 1। 3 नूं लिख सकते हैं 3 × 1 एंड जो 6 आ 6 नूं असी लिख सकते हैं 2 × 3। इस तरह जे बच्चे मैं 3 नूं अगे लिखदा तो आ 2 नूं पिछे लिखदा कोई फर्क पैगा नहीं। कहते जिहड़ी उहदे विच प्राइम फैक्टर्स आए ने उन्हां दा ऑर्डर मैटर नहीं करता, उन्होंने अगे पिछे लिख सकते हैं। उन्होंने जे उहदी पावर की फॉर्म चाहते हैं तो पावर की फॉर्म दे विच भी उन्होंने अगे पिछे लिख सकते हैं। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, बस वो जिहड़े उहदे विच प्राइम यूज़ किए हुए हैं वो प्राइम यूनीक होने चाहिए ने। ये नहीं है कि 6 नूं असी लिखिया 2 × 3 तो नीचे असी ये कह दिए कि 6 नूं असी लिख सकते हैं 3 × 3, जो कि पॉसीबल ही नहीं है। सो बच्चों जी रिप्रजेंटेशन आ वो यूनीक होएगी तो वो जोड़े प्राइम असी यूज़ किए वो भी यूनीक होणगे। उही असी ने उन्होंने ऑर्डर साडे कोल मैटर आ जोड़ा वो नहीं करता। ये सीगी साडे कोल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक की स्टेटमेंट। की कह रहे हैं बच्चे कहते एवरी इंटीजर जोड़ा n तो बड़ा n1 तो बड़ा होएगा कोई भी इंटीजर दैन उन्होंने असी एक्सप्रैस कर सकते हैं प्राइम की फॉर्म प्रोडक्ट की फॉर्म दे विच ते उन्हां दा जिहड़ा प्राइम दे असी लिखिया उन्हां दा ऑर्डर मैटर नहीं करता, उन्हां दी पावर का ऑर्डर मैटर नहीं करता। वो रिप्रजेंटेशन की होनी चाहिए, यूनीक होनी चाहिए। देखो बच्चों जे असी इहनूं सारे प्रूफ नूं पहलां एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो सानूं पता लग जाएगा कि इस दे विच लिखना की है। मान लो बच्चे असी ने कोई नंबर लिया, असी लिया 24। देखो एक इंटीजर वैल्यू 1 तो ग्रेटर इंटीजर वैल्यू असी ने कोई भी पिक कर ली 24। देखो अगे जोड़े भी ये केस बनने वो भी असी पहला असी सारा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझे, फिर बस उन्होंने साडा लिखना बाकी रह जाएगा। देखो जो भी इंटीजर तुसीं इत्थों पिक करना बच्चे उहदे लई तुहाडे कोल सिर्फ 2 ही केस हो सकते। जिवें हुण इत्थे असी ने 24 पिक कर लिया, जां तुसीं ये कर सकते सी 17 पिक कर लिया। देखो ज़्यादा 24 कर ले जो 17 दोनों नंबर असी पिक किए। पहला नंबर की है कहते बच्चे तो एक कंपोजिट नंबर आ तो दूसरा नंबर साडे कोल की है एक प्राइम नंबर आ। देखो प्राइम तो कंपोजिट नंबर तो असी पढ़ते आ रहे हैं। कहते प्राइम नंबर की हुंदा वो नंबर जिहदे सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो वो अपने आप हुंदा इटसैल्फ ते सैकेंड उहदा जिहड़ा फैक्टर हुंदा वो 1 हुंदा। जिवें 17 आ 17 बच्चे सिर्फ 2 टर्म्स डिवाइड करदियां ने। फैक्टर्स का मतलब जो टर्म्स उन्होंने डिवाइड करदियां ने, एक तो खुद अपने आप नूं डिवाइड करदा ते दूसरा उन्होंने 1 डिवाइड करता। इस तो बिना उहदा होर कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। तो सैकेंड की कह रहे बच्चे 24 ये हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की होंगे वो नंबर जिन्हां दे 2 तो वध फैक्टर्स होण, जिवें प्राइम तो उल्ट कह लो कि वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगा। मतलब जेकर इनू इटसैल्फ तो 1 ही डिवाइड करता तो इनू पक्का एक कोई होर नंबर यह जिहा होगा जिवें 24 तो कोई छोटा होर यह जिहा नंबर होएगा जो इनू डिवाइड करता होएगा। हुण वो नंबर विच अगे कंपोजिट भी हो सकता प्राइम भी हो सकता, वो सानू नहीं पता, पर ये तो छोटा होएगा तो 1 तो बड़ा कोई एक यह जिहा नंबर होएगा जो इनू डिवाइड करता होए। एक भी हो सकता बच्चों, एक तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, होएगा जरूर ए तो 1 तो बिना इटसैल्फ एंड 1 तो इलावा वो हो गया कंपोजिट नंबर। देखो जेकर असी 17 लिया बच्चे 17 लिया तो असी सिर्फ 17 में ही लिख सकते हैं 17 × 1। बट साडी थ्योरम की कहते असी सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म च लिखना। बच्चे 1 नूं कट दो असी सिर्फ 17 लिख सकते हैं। हाँ जी प्राइम नूं असी प्राइम की फॉर्म के रिप्रजेंट कर सकते हैं। सो साडे कोल की आ जाएगा उदों तो रिजल्ट ऑबवियस होएगा, तो कुछ प्रूफ करना नहीं साडे कोल बचेगा। सिर्फ सैकेंड केस से सानू लोड़ आ वर्क करने की जिहदे विच ये कहा गया कि सानू जिहड़ा कंपोजिट नंबर आ जिवें हुण असी 24 लिया, हुण ये चीज़ प्रूफ करांगे कि हर कंपोजिट नंबर नूं भी असी प्राइम की फॉर्म के लिख सकते हैं। हुण जिवें बच्चे असी डेफिनेशन पढ़ी कंपोजिट की, कहते इहदा कोई ना कोई फैक्टर हुंदा, इसका मतलब इनू कोई ना कोई यह जी टर्म डिवाइड करती होंगी है ये तो बिना तो 1 तो बिना। हुण 24 नूं देखो असी किवें किवें लिख सकते हैं बच्चे 24 नूं असी लिख सकते हैं
12 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਐਂਡ 24 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 8 24 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 ਰਾਈਟ 24 ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 8 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 12 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ 2 ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 12 ਆ 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰਾ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਅੱਗੇ ਫਿਰ 6 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ ਕੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਬਚਣਗੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 24 ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਚਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਬਚਣਗੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਥਿਓਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ n ਬੀ n ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ n ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਦੇ 2 ਕੇਸਿਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ n ਤੋਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਕੇਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 17 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 17 ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 13 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 13 ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 1 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 17 ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ 17 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਇਫ n ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ n ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ n ਮਸਟ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ p1 ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ n ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 12 ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ 12 ਨੂੰ 3 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ 12 ਨੂੰ 2 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 12 ਨੂੰ 6 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 12 ਨੂੰ 4 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸ ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 12 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 12 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 1 ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਾਹੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ 3 ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 12 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਟਰਮ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਸਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ n ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੱਚ ਦੈਟ n1 ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ n ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ p ਮਲਟੀਪਲਾਈ n1 ਮਤਲਬ 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਾਈ 4 ਮਤਲਬ 3 ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ n1 ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ n1 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ n1 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ n1 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ n1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ n1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਓਬਵੀਅਸ n ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕੇਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ n1 1 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ 12 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ p1
ਜੇਕਰ n1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ n1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2 × 2। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ P2 × N2। ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ N2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੀ। 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ? 3 × 2 × 2। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ। ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ n1 ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ n1 ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ n ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? P2 × N2। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ n ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? P1.N1 n1 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਭਰਨਾ? N2 P2 × N2। ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ N2 ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ N2 ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ 1 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ P3 ਤੇ N3 ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੱਚ ਦੈਟ ਅਸੀਂ N2 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? P3 × N3। ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਲਿਆ ਕੇ ਉਰੇ ਭਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਕਹਿੰਦਾ N ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਲਿਆ? ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ N ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, 100 ਲਵਾਂਗੇ, 1000 ਲਵਾਂਗੇ, 10000, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਓਪਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? n ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ? P1 P2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਕਰਦੇ ਸਮ PK ਲੈ ਲਓ ਇੰਟੂ NK। ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ? NK ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? 1 ਦੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ n ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦਾ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇ 120 ਲਿਆ, 120 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 'ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਿਆ 60, ਫਿਰ 2 'ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30, ਫਿਰ 2 'ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 'ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, ਫਿਰ ਗਿਆ 5 'ਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ? 1। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? 2 × 2 × 2 × 3 × 5 ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 120 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਆਰਡਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ 5 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ 3 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ 2 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨੂੰ 7 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹਨੂੰ 11 ਜਾਂ 13 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੂਫ। ਬਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ? ਇਹਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਐਂਡ ਓਨਲੀ 1 ਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ n ਜੋ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨੈਚੁਰਲ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ P1 P2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ P of K, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ? ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। n ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Q1 Q2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ Q of R। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਲੈ ਲਏ, Q1 Q2 Q of R। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਸੇਮ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ n ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ, n ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ P1 P2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ PK ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗਾ Q1 Q2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ Q of R ਦੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ, ਬਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਾਂਗੇ। P1 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਰਮ ਆ 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ? 3 × 4 3 × 4। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ? 12 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। 4 ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ? 12 ਨੂੰ।
डिवाइड करता। इस तरह बच्चे इधर देखो, आ मान लो साडे कोल एक फैक्टर आ साडे कोल दूसरा फैक्टर आ, ये सारी एक टर्म आ। तो इसका मतलब जिहड़ा पहला फैक्टर आ मान लो P1 ये भी सारी नूं डिवाइड करता हो, तो जिहड़ा सैकेंड फैक्टर ये भी सारी नूं डिवाइड कर दो। असीं सैकेंड फैक्टर नूं असीं नहीं पिक कर रहे, असीं सिर्फ पहली वैल्यू नूं उत्ते कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं P1 ते। जेकर इस टर्म नूं आ सारी एक टर्म नूं इन्हां दो दी प्रोडक्ट फॉर्म च लिखिआ, इसका मतलब इहदे विचों पहला फैक्टर इनू सारे नूं की करदा होगा, डिवाइड करदा हो। जिवें 3 12 नूं डिवाइड करदा, 4 किनू डिवाइड करदा, 12 नूं डिवाइड करदा। यही चीज़ बच्चे असीं ने लिखनी है। देखो जिहड़ा साडा प्रूफ सी उरे तक अगे यूनीकनेस दे लिए असीं QR तक लिया, फिर कहते इन्होंने दोहां तो साडे कोल इस चीज़ तक बन गया। हुण अगे उही एग्जाम्पल लिए कहता जे 12 नूं असीं लिख सकते हैं 3 × 4, इसका मतलब 3 12 नूं डिवाइड करता, 4 भी किनू डिवाइड करता, 12 नूं डिवाइड करता। तो इसका मतलब बच्चे हुण साडे कोल जिहड़ी टर्म आ तो इनू असीं लिख सकते हैं P1 डिवाइड्स Q1 डॉट Q2 अप टू सो ऑन Q ऑफ R इनू डिवाइड करता हो। हुण डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया की कहंदी है बच्चे, P1 तो प्राइम नंबर आ, जेकर P1 प्राइम नंबर आ तो इहदे विचों हुण इन्नी सारी इहदी प्रोडक्ट नूं फॉर्म डिवाइड कर रहा बच्चे। इसका मतलब जिवें हुण ऐ कहीए कि 3 आ जिहड़ा वो किनू डिवाइड कर रहा, 3 डिवाइड कर रहा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस टर्म नूं डिवाइड कर रहा। इसका मतलब बच्चे घट्टो घट्ट इहदे विच इहो जी एक टर्म तो होगी जिन्होंने डिवाइड करता सी, तां ही वो सारे दा फैक्टर बनिया। तो हुण असीं की कह सकते हैं, कहता जिहड़ा 3 आ वो एटलीस्ट इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ QIs ने इन्हां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ डिवाइड कर दो। बट फिर अगेन गल P ਤਾਂ बच्चे प्राइम नंबर आ, जे प्राइम नंबर आ हुण दो ही केस अराइज हो सकते सी इत्थे, Q भी एक प्राइम नंबर आ, Q ਜਿਹੜੇ QIs ने वो भी एक प्राइम नंबर ने, ਜਾਂ ਤਾਂ प्राइम नंबर ਨੂੰ 1 डिवाइड कर सकता ਜਾਂ फिर वो इटसैल्फ डिवाइड कर सकता। जे P1 डिवाइड कर रहा, इसका मतलब जे दो ही केस ने, ਜਾਂ ਤਾਂ P1 1 होगा, अदरवाइज की होगा Q1 ਦੇ इक्वल ही होगा ਜਾਂ QI ਦੇ इक्वल ही होगा जिस टर्म ਨੂੰ डिवाइड कर रहा। तो बच्चे P1 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो भी प्राइम नंबर्स ने, प्राइम नंबर साडे कोल कित्थों सब तो स्मॉलेस्ट होंदा 2, तो उस तो बाद स्टार्ट होणगे, तो 1 तो है नहीं। तो अगला केस की बचा कि Q1 की वैल्यू किहदे इक्वल होएगी, P1 दे ही इक्वल होएगी। जेकर बच्चे P1 आ तो इत्थे दोबारा वैल्यू लिया के सबसीट्यूट कर दो, Q1 की थां ते P1 आ जाएगा, इधरों कट्टे गए। हुण यही प्रोसैस करते जाना, अगे P2 नूं प्रूव करा दांगे किहदे इक्वल आ जाऊगा, Q2 दे आ भी कट्टे जाणगे, फिर P3 नूं प्रूव करा देंगे कि इक्वल आ जाऊगा, Q3 दे आ भी कट्टे जाएंगे। इस तरह ही कहते प्रोसैस रिपीट करते जाना। बट हुण साडे कोल इहदा ऑर्डर नहीं पता बच्चे, एक दे विच असीं K लै होए ने, एक दे विच R लै होए ने, की ये K R दे इक्वल होएगा। जेकर इक्वल होया फिर तो सारे कट्टे जाएंगे, एंड ते असीं की कह देंगे कि हाँ जी ये रिप्रजेंटेशन यूनीक सीगी क्योंकि एक दूसरे नाल सारे कैंसल हो गए, सेम वैल्यू सी तां ही साडे कोल कैंसल हो गए। सैकेंड की कह रहे बच्चे, कहते हुण इसका मतलब साडे कोल बस एक ही चीज़ प्रूव करनी रह गई कि असीं प्रूव कर दी के किहदे इक्वल आ, R दे इक्वल आ। मन के चलते हैं बच्चे कि जिहड़े इहदे विच असीं ने K लै होए ने अलग, वो R तो छोटे ने, मतलब घट ने, वो प्राइम फैक्टर्स की ने Q वाले प्राइम फैक्टर्स तो घट ने। जेकर घट ने बच्चे मान लो आ साडे कोल पई आ K ते इत्थे साडे कोल की पिया R। हुण जे तुसीं क्यों माइनस कर रहे हो P वाले नाल बच्चे इन्हां नूं कट रहे हो, तो पिछे कोई ना कोई फैक्टर बचणगे, जिवें हुण इत्थे K पई आ तो इस तो बाद K+1 बचूगा, K+2 बचूगा अप टू सो ऑन R तक, जो कैंसल नहीं होणगे। किधरली साइड ते बचणगे बच्चे, इधरली साइड, तो इधर तो सारे कैंसल हो गए, इधर तक की बचूगा 1, इधर की बचूगा फिर Q K+1 Q K+2 अप टू सो ऑन Q ऑफ R तक। ये फैक्टर साडे कोल कैंसल होने तो बच जाणगे। कहते बच्चे सारे प्राइम नंबर सी, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट करने तो बाद बनना है की पॉसीबल आ। प्राइम नंबरस की हो सकते हैं बच्चे 2 3 5 7 11 13, की इन्हां दी प्रोडक्ट करन ते सानू 1 मिल सकता नहीं। इसका मतलब ये रिजल्ट साडे कोल पॉसीबल ही नहीं है। सैकेंड जे केस ये मान लो कि R की वैल्यू K तो ग्रेटर आ, तो P वाले दे विच कुछ फैक्टर्स बच जाएंगे, उन्हां दी प्रोडक्ट करे तो 1 आउंदा, वो भी पॉसीबल नहीं। सो K की दे इक्वल आ, R दे ही इक्वल आ। इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर्स असीं लै सी उन्हां दे विच जिन्ने, मतलब जे उहदे विच सीगे साडे कोल 2 3 5, तो दूसरे दे विच भी 2 3 5 ने, उन्हां दा ऑर्डर भी साडे कोल की आ सेम है। ये नहीं हैगा कि एक दे विच असीं 2 दी पावर 3 लिखिया तो एक दे विच असीं 2 दी पावर कुछ डिफरेंट लिखिया, मतलब उहदे विच प्राइम फैक्ट जिहड़े असीं बनाए ने उन्हां दी काउंटिंग आ जिहड़ी वो ज़्यादा पॉसीबल नहीं हैगा। सो साडे कोल जिहड़ी रिप्रजेंटेशन आ वो भी की होगी, यूनीक होएगी। एक बार बच्चे दा प्रूफ तुसीं देख सकते हो। देखो असीं QI लिया, उस तो बाद इस तरह इस नूं लिखना। फिर बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी कहता जो डिविजिबिलिटी है इन्हां सारिਆਂ ਦੀ प्रोडक्ट ਨੂੰ डिवाइड कर रहा, एटलीस्ट एक फैक्टर ਨੂੰ ਤਾਂ डिवाइड करता होएगा, तो वो चीज़ ਅਸੀਂ ਨੇ रिप्रजेंट करती। बट फिर क्यू ਤੇ ਜਿਹੜੇ PIs ਨੂੰ प्राइम नंबर्स ने तो उन्होंने डेफिनेशन लाती, कहते फिर इस तो बिना तो होर कोई फैक्टर नहीं हो सकता, तो दोनों इक्वल होणगे। फिर एंड ते कसिंग है कटिंग करती। फिर उस तो बाद ਅਸੀਂ ने की किया कहा कि ये साडे कोल जिहड़ी प्रोसैस आ वो एवें रिपीट होंदी जांदी, साडे कोल सारे फैक्टर्स कैंसल हो जाएंगे तो रिप्रजेंटेशन की हो जाएगी, यूनीक प्रूफ हो जाएगी। ये सीगी बच्चे फंडामेंटल
ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰਮ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰਮ ਨੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।